قابل قدر ویورز السلام علیکم۔ آج 26 دسمبر کو قانون گو ٹی وی آپ کو ایک زبردست قسم کی جانکاری دینے والا ہے۔ دوستو، دانیہ بی بی دختر ملک مختار احمد قوم ڈانور سکنہ بستی ماتما ڈھولا چوک بہاولپور کی درخواست ضمانت جو اسپیشل میجسٹریٹ سائبر کرائم جناب مکیش کمار صاحب نے زیر دفعہ 497 اس کو خارج فرمایا تھا، اس آرڈر کے خلاف آج بیل لگائی گئی تھی سیشن کورٹ میں۔ وہاں پر سماعت ہوئی۔ دوستو، اس سماعت کا حال بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ نیچے کی کورٹ میں کیا آرگومنٹ ہوئے تھے۔ نیچے کی کورٹ میں آرگومنٹ کیا تھا دانیہ شاہ کے وکیل صاحب نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ دانیہ شاہ سے کوئی ایسی ریکوری نہیں ہوئی، کوئی ایسی ویڈیو ریکور نہیں ہوئی جو کہ مال مقدمہ یا کیس پراپرٹی بن سکے، اس لیے یہ کیس آف نو ریکوری ہے، اور جب برآمدگی نہ ہو تو پراسیکیوشن کے موقف کی تائید نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ وہاں پر اور 2-3 پلی بھی لی گئی تھی کہ جن کی بنیاد پہ بیل کلیم کی گئی تھی۔ تو دوستو، اس دوران جواب میں ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے کہا تھا کہ انہیں ریمانڈ نہیں ملا، 3 دن کا ریمانڈ ملا تھا، لیکن وہ تو جیل میں تھا۔ تو اس کے جواب میں جج صاحب نے کہا تھا آپ جیل میں بھی جا کے ان سے تفتیش کر سکتے تھے۔ تو دوستو، میں ان تمام قانون گو ٹی وی کے ویورز جن کا تعلق وکالت کے ساتھ ہے، یا وہ لاء کے طالب علم ہیں، یا قانون کی جانکاری کے خواہاں ہیں، بتا دوں کہ یہ خواتین کو جب جیل بھیجا جاتا ہے تو پھر ان کے ساتھ یہ شرط بھی لگا دی جاتی ہے کہ اگر ان سے تفتیش کرنی ہے تو پھر جیل سپریڈنٹ کی موجودگی میں تفتیش ہوگی۔ دوستو، ایک اور بات بھی یہاں پر بتاتا چلوں کہ 497 کا قانون جو ہے وہ صرف اور صرف عدالت کی صوابدید ہے۔ وہ اسی وقت بیل دیتی ہے جب کوئی ثابت کر دیتا ہے کہ یہ فردر انکوائری کا کیس ہے، مزید تحقیق طلب ہے، یا جب شہادت آئے گی اس وقت ریکارڈ ہوگا تو پتہ چلے گا کہ ملزم نے یہ جرم کیا بھی ہے یا نہیں۔ تو ایسی صورت میں وہ 497(2) کی امبٹ میں چلا جاتا ہے تو پھر بیل دے دی جاتی ہے۔ دوستو، آج کی کاروائی میں کیا ہوا یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دانیہ شاہ پہ جن دفعات کا الزام ہے وہ 20، 21 اور 24 ہیں، جس میں سٹاکنگ کا الزام یا ایلیگیشن بھی ہے۔ دوستو، یہ اس نوعیت کے جرائم نہیں ہیں جیسے 302 یا ڈکیتی کے، جس میں خواتین پولیس بھی تفتیش کر سکتی ہے۔ اب میں قانون کی جانکاری کے متمنی دوست احباب کو بتا دوں کہ سائبر کرائمز کا ایکٹ 2016 میں آیا ہے۔ یہ نیا ایکٹ ہے جس میں سنگین قسم کی وائلیشن کرنے والوں کے خلاف سخت سزائیں مقرر کی گئی اور بڑے بڑے جرمانے، ملین تک جرمانے مخصوص کیے گئے ہیں اور وہ نافذ کیے جا سکتے ہیں۔ دوستو، ایک اور بات یہاں پر واضح کر دوں کہ ہم جو ویڈیوز بناتے ہیں، ہم لاء کمیونٹی کی آگاہی کے لیے ویڈیو بناتے ہیں، لہذا اس مقدمے کی کاروائی میں کیا ہوا یہ بتانے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دوں دوستو کہ اپیل 497 کے تحت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی گرفتار ہوتا ہے۔ اگر کوئی گرفتار نہیں اور وہ قبل از گرفتاری ضمانت کرانا چاہتا ہے،
पहले जमानत कराना चाहते गिरफ्तारी से पहले, तो फिर उसे हम 498 सीआरपीसी के तहत डील करते हैं। 498 सीआरपीसी के तहत बेल दायर की जाती है, मगर वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास नहीं होती, बल्कि डायरेक्ट सेशन जज साहब के पास दायर की जाती है। वहां एक इंसान जो है पेश होता है और अदालत के रहम करम पे अपने आप को छोड़ देता है। पहले अबूरी हो जाती है, अबूरी हर केस की तकरीबन हो जाती है। हाँ, जब कन्फर्मेशन का मौका आता है तो उससे पहले मुल्जिम को हुक्म दिया जाता है कि आप जाके शामिल तफ्तीश हों, पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड कराएं, अगर आपके पास कोई शहादतें हैं तो वो भी पुलिस को दें और पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन करें। दोस्तों, ये जो अबूरी जमानत के वक्त आर्डर जारी होता है पुलिस को कि इस शख्स को फला तारीख तक गिरफ्तार ना करो, तो उसी आर्डर को ऊपर लिखा होता है कि ये शामिल तफ्तीश भी हो। वाज़े अल्फाज ये होते हैं कि मुल्जिम को ताकीद की जाती है कि वो शामिल तफ्तीश हो। दोस्तों, हम इसे उर्फ आम में रोबकार कहते हैं। अब आते हैं दानिया शाह की जमानत। तो दोस्तों, आज अदालत हजूर ने एफआईए से रिकॉर्ड तलब किया, तो एफआईए ने कहा कि हमें मोहलत दी जाए, हम अगली पेशी पर रिकॉर्ड पेश कर देंगे। दोस्तों, ये रिकॉर्ड क्यों मांगा जाता है? रिकॉर्ड इसलिए मांगा जाता है कि उसके अंदर तमाम चीजें होती हैं, उसके अंदर जिम्नियां होती हैं, उनके अंदर पुलिस ने जो तफ्तीश की होती है, जो तहकीक की होती है, वो सब लिखी जाती है और डे बाय डे और आवर बाय आवर लिखी जाती है। उसको देख के ऑनरेबल कोर्ट फैसला करती है। वो उनका टेंटेटिव असेसमेंट होता है, वो अवेलेबल मटेरियल को देखती है कि ऐसा कोई कनेक्टिंग मटेरियल तो नहीं मौजूद जिससे मुल्जिम मुजरिम साबित हो रहा है। अगर ऐसी सूरत हाल हो तो वो बेल डिसमिस कर देती है। तो दोस्तों, 29 तारीख के लिए सेशन कोर्ट ने रिकॉर्ड तलब किया है। 29 तारीख को सेशन कोर्ट तमाम रिकॉर्ड देखेगी और दानिया शाह के वकील के दलाइल सुनेगी। उसके बाद कंप्लेनेंट दुआ लियाकत के वकील की बहस सुनेगी और फिर एफआईए के प्रोसिक्यूटर को भी सुनेगी और फिर तमाम आर्गुमेंट्स, तमाम दलाइल और तमाम रिकॉर्ड को पेरोज करने के बाद ऑनरेबल सेशन कोर्ट फैसला करेगी कि दानिया शाह को रिहा कर दिया जाए या ना किया जाए। दोस्तों, ये बात याद रखना कि अगर 10 साल से कम जुर्म का इल्जाम है तो उसे हम नॉन प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल करने वाला जुर्म कहते हैं। उसमें अक्सर व बेशतर बेल हो जाती है। उस पे तारिक बशीर केस है कि बेल दे दी जाए, लेकिन 10 साल या इससे अब वो तो वो हीनियस ऑफेंस में आ जाता है, फिर वो प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल करता है, उसमें बेल इतनी आसानी से नहीं होती। हाँ, कोई ऐसा मटीरियल आ जाता है जो साबित करता हो कि ये बेगुनाह है या ये साबित करता हो कि केस में शक पैदा हो रहा है, तो फिर फर्दर इंक्वायरी की बुनियाद पर बेल हो जाती है। 29 तारीख को हम देखेंगे कि ऑनरेबल कोर्ट दानिया शाह के केस में क्या फैसला करती है। क्या वो टेंटेटिव असेसमेंट करते हुए दानिया शाह को इस जुर्म में मुलव्विस करार देती है या नहीं। ये 29 तारीख को जब तमाम फरीकैन के आर्गुमेंट आ जाएंगे और एफआईए भी अपना रिकॉर्ड पेश कर देगा तो फिर फैसला होगा। दोस्तों, यहां पर मैं एक बात वाजे कर दूं कि ये केस क्योंकि मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा चल रहा है, मीडिया के अंदर हर तरफ इसका चर्चा है, इसलिए ऑनरेबल सेशन कोर्ट भी इसे बगौर देखेगी
अच्छी तरह देखे भालेगी और फिर फैसला करेगी और मेरिट पर इसका फैसला होगा। इसके साथ ही सैफ सरोही को इजाजत दीजिए और हमारी अच्छी अच्छी वीडियोस जो कानून की आगाही के लिए पेश की जाती हैं को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, आपके लिए आसानियां पैदा करे और आपको खुशियों से हमकिनार करे। अल्लाह हाफिज दोस्तों, अल्लाह हाफिज।